रूपकथानख्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशचारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं कृष्णचैतन्यम् ईश्वरम् हरे कृष्ण। Sorry for the break yesterday. No? So we are in chapter 10 of Bhagavad Gita. So we have done the first 10 or 11 verses probably. Yeah, first 11 verses I think we have completed. So just to summarize, Krishna says in chapter 10 that he is the mysterious origin of everything. Why we are calling it mysterious is because nobody knows about the origin of the Lord, because he is the origin of everything. Yeah, he says, Aham Adirhi Devanam Maharshinam Cha Sarvasaha. For all the devatas, for all the rishis, అందరికీ కూడా నేనే ఆది. సో నేనే ఆది అని చెప్పడం వల్ల కృష్ణుడి గురించి ఎవరికి కూడా తెలియదు. సో ఈజ్ ది ఒరిజిన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకొకటి వర్స్ 3లో ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, ఎవరైతే నా గురించి యోమాం అజమనాదం చ వేత్తి లోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాలకి ఈశుడను. ఈశ అంటే ఎవరండి? ఈశ్వర అంటే కంట్రోల్. ఆల్ ఆఫ్ us are controllers. We all try to control something. We are being controlled and we also try to control. కృష్ణుడికి he controls everything. To an extent he is also controlled. He is also controlled by whom? Who can control Krishna? Any guess? Can Krishna be controlled? He is the controller of everything. Can he be controlled? By love of devotees? No. Yeah. He gets controlled by the devotees. The gopis say Krishna dance, then he dances. He has to. Yashoda says, Krishna, I want to bind you. And I'm going to control you by tying you to the motor. So he gets control out of love for his devotees. Arjuna says, Krishna, take me. How does the Bhagavad Gita start? Senayor ubayor madhye ratham sthapayamechuta. సేన మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళు కృష్ణ. ఎవరెవరు? ఈ ధాతరాష్ట్రం అంటే దుర్యోధనుడి కోసం ఎవరెవరు ప్రాణాలు అర్పించడానికి రెడీగా ఉన్నారో ఒకసారి నేను చూడాలి. నేను ఉభయ సైన్య మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళు అంటే కృష్ణుడు తీసుకెళ్తున్నాడు. సో హీస్ కంట్రోల్డ్ బై లవ్. బట్ ఇక్కడ వాట్ కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్ ఇస్, ఐఎమ్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వన్ హూ నోస్ దిస్, okay, he gets freed from all the sins, from all sinful reactions in this world. మనందరం కూడా in this world, why we are here is because of the sinful reactions or pious reactions. Usually ఒక్కటే ఉండదు. It's usually a mixture of punya and papa that we are still hanging in this material world. Especially we are on the earthly planet ante it's a mixture of both punya and papa.
ఓకేనా. ఈ సర్వలోక మహేశ్వరు అనేది కృష్ణుడు చాలా చోట్ల చెప్తున్నాడు, ముందు కూడా చెప్పాను. ముందు అన్నట్టు మీ అందరికి భగవద్గీతలో కృష్ణ గివ్స్ ఎ పీస్ ఫార్ములా. ఎవరికైనా తెలుసా? అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ కదా. అన్నీ ఉండొచ్చు, బట్ మనశ్శాంతి లేదండి. అన్నీ ఉన్నాయి కానీ భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చాడు కానీ మనశ్శాంతి లేదండి అంటుంటారు. ఎందుకంటే మనశ్శాంతి అల్టిమేట్. ఏమీ లేని వాళ్ళకి కూడా మనశ్శాంతి ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టు లెక్క. సో మనశ్శాంతి రావాలి అంటే కృష్ణుడు ఆ పీస్, పిఏసి, ఆ మనశ్శాంతికి ఒక ఫార్ములా చెప్పాడు. ఎనీ ఐడియా వాట్ ఇట్ ఇస్? ఇట్ ఈస్ 3 థింగ్స్. జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఎవడైతే నన్ను తెలుసుకుంటాడో శాంతి మృచ్చతి, వాడు శాంతితో ఉంటాడు. ఏమని తెలుసుకోవాలి కృష్ణుడిని? ఇట్ ఈస్ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం. యజ్ఞానికి కానీ తపస్సుకు కానీ భోక్త. భోక్త అంటే తెలుసా అండి? హూ ఇస్ ఎ భోక్త? హూ ఇస్ ఎ భోక్త? Bhakta, one who ఎంజాయ్. consumes. ఎంజాయర్. యాక్చువల్లీ ఓన్లీ హీ హ్యాస్ ది రైట్ టు ఎంజాయ్. సో కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే 3 పాయింట్స్. వన్ హూ నోస్ మీ టు బీ ది ultimate enjoyer of all the yajnas and sacrifices, of all the deeds people do. I am the ultimate enjoyer. That is the first point. Sarvaloka Maheshwara. One who knows that I am the, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈశ్వర అంటే కంట్రోలర్. సో మనందరం టైనీ ఈశ్వరస్, చిన్న చిన్న ఈశ్వరస్. వెరస్ కృష్ణ ఇస్ మహేశ్వర, లోకేశ్వర. ఇస్ ద కంట్రోలర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్స్, ఇస్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ది planets, his control of the universes. అందుకని అతన్ని మహేశ్వర అన్నారు. మనందరం ఈశ్వర, చిన్న చిన్న ఈశ్వరం. సర్వలోక మహేశ్వరం. అన్ని లోకాలకి కంట్రోలర్ నేను అని ఎవరికైతే తెలిసిందో, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? అన్ని యజ్ఞాలకి తపస్సులకి భోక్తని నేను అని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, అన్ని లోకాలకి మహేశ్వరుణ్ణి నేను అని ఎవరైతే తెలుసుకున్నారో, థర్డ్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనందరికీ ఆ మిగతా 2 అర్థమయ్యాయో లేదో, థర్డ్ పాయింట్ అర్థం అవ్వాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సుహృదం సర్వభూతానాం. సుహృదం. సుహృదం అంటే, హృదయం అంటే తెలుసు కదా అందరికి, హార్ట్, హృదయం. సుహృదం అంటే ఎ వెల్ విషర్, వన్ హూ ఇస్ వెరీ నియరర్ టు ద హార్ట్. హృదయానికి దగ్గర అంటే ఏంటి? కేవలం మనం మంచి కోరేవాడిని మనం హృదయానికి దగ్గరగా ఫీల్ అవుతాం. సో కృష్ణ సేస్, ఎవరైతే అందరికీ నన్ను సుహృదుడి కింద, సుహృద అంటే జనరల్లీ ఫ్రెండ్షిప్ కి మనం ఇది వాడతాం. సో కృష్ణ సేస్ ఐ ఆమ్ ది ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్. మనందరికి యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్ అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ కృష్ణ, వీ డోంట్ రికగ్నైజ్ దాట్. సో ఎవరికైతే ఈ 3 తెలుస్తాయో, జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి, హీ లివ్స్ ఇన్ పీస్. ఇంకో చోట చెప్తాడు, శాంతి లేని వాడికి ఈ లోకంలో కాదు పరలోకంలో కూడా సుఖం అనేది లేదు. అంటే అన్ని సుఖాల కింద ఉన్నా కూడా శాంతి లేదు అంటే హీ కెనాట్ బి హ్యాపీ. అండ్ హూ కెన్ బి ఇన్ హ్యాపీనెస్ ఆల్వేస్? వన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ దట్ కృష్ణ ఈస్ విత్ మీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి లేదా ఏదైనా పని చేయడానికి మనకి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు అనుకోండి. ఓకే. Now, suppose the Prime Minister comes with his entire battalion and he says, I am at the back of you. So, అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి? Oh, I can do anything. I can go deep into the forest. The entire battalion is with me. కదా? So, if you can understand that Krishna is with you always and he is the benefactor. Actual word, Suhrudam ante the benefactor, Sarvabhutanam of all the living beings. Then you are at peace. ఎందుకంటే ఇంకా వరి అవ్వడానికి ఏం లేదు. బికాస్ ఎవరైతే సర్వలోక మహేశ్వరం, హీఈస్ యువర్ ఫ్రెండ్. సో అతను తీర్చలేనిది ఏమీ లేదు, ఏ చింత తీర్చలేనిది అతనికి ఏమీ లేదు. సో హీ కెన్ బ్రింగ్ యూ అవుట్
of all the miseries. So then he is in peace. So the third శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాం అంటే సర్వ పాపే ప్రముచ్యతే. So one who knows me like this, he is freed of all sinful reactions. Okay, next. Anni, further we saw that he is the origin of all the qualities. And forgiveness, truthfulness, freedom from illusion, sense control, happiness, distress, birth, death. Mention any quality. Krishna says, I am the origin of all life. So of all that be, Krishna is the origin. So why should we know about this qualities of Krishna? ఎందుకు అంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే అన్ని చోట్ల సరెండర్ ఉంటుంది అంటుంది. So when you have to surrender to somebody, you need to know how great that other side person is. Because when you are taking shelter, ఎందుకు షెల్టర్ తీసుకుంటున్నాం? So that we feel protected. So who is protecting me అనేది we need to know, right? So the more we come to know about the protector, the more we are at peace. Yes, sir. Correct. So Krishna is giving this knowledge. So కొంతమంది అడుగుతుంటారు, why is Krishna saying that I am this, I am the master? Is he not boasting about himself? So what would you say? Why is Krishna telling? We don't see anybody telling like this, I am this, I am that. ఇంకెవరు కూడా చెప్పుండరు. ఇంద్రుడు ఎప్పుడు చెప్పలేదు, చంద్రుడు ఎప్పుడు చెప్పలేదు. Why is this Krishna telling, I am everything, I am the source, nobody knows me? So Prabhupada gives a nice example. Suppose you do not know who the Prime Minister is, and suppose he comes and knocks at your door. So you go and ask him, who are you? And he says, I'm the Prime Minister of the country. And you cannot say, yeah, see how boasting you are. ఏం పొగుడుకుంటున్నావయ్యా? పాపం he is really the Prime Minister. And how else will he cannot say I'm the slave, right? అతను ఏంటో అతను చెప్పగలడు అంతే. సో నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ని అని చెప్తున్నాను. మనం అనుకున్నా, బా ఎంత గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నావు. కృష్ణుడు అందుకనే ముందు చెప్పాడు, ఎవరికి నా గురించి తెలియదు. సో అన్లెస్ కృష్ణ స్పీక్స్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్, మనకి భాగవతంలో శృతి గీతాలు అని వస్తాయండి. చాలా గీతాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఉద్ధవ గీత ఉంది, కపిల గీత ఉంది, వేణు గీత ఉంది, గోపి గీత ఉంది. అలాగే శృతి గీతాలు అని వస్తుంది. శృతి అంటే తెలుసా అంటే మీకు? శృతులు అంటే తెలుసా? శృతి ఈజ్ అనదర్ వర్డ్ ఫర్ వేదాల్ని శృతులు అంటారు. శృతి గీతం అని ఉంది భాగవతంలో. అంటే వేదాలన్నీ కలిపి ఒక ఆకారం తీసుకుని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను, ఆస్తికులు అంటే ఎవరు? హూ ఇస్ ఎ థియిస్ట్? దేవుడిని నమ్మే వాళ్ళు కాదు, శాస్త్రాన్ని నమ్మేది. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది దేవుడిని నమ్ముతారు, శాస్త్రాన్ని పక్కన పెడతారు. ద నాలెడ్జ్ బికమ్స్ ఇన్కంప్లీట్. బికాస్ అసలు ఈ దేవుడు కాన్సెప్ట్ వచ్చిందే ఎక్కడి నుంచి? శాస్త్రాల నుంచి. సో యూ నీడ్ టు బిలీవ్ దిస్ స్క్రిప్చర్స్, దెన్ యు ఆర్ ఎ థియిస్ట్. అర్థమైందండి? యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ది శాస్త్రాస్, శృతులు. మనంన్నిటికీ మూలం, మన సనాతన ధర్మానికి మూలం ఏంటి అంటే వేదాలు. వేదాల నుంచి మిగతా అన్నీ వచ్చాయి. ఉపనిషత్తులు వచ్చాయి, పురాణాలు, ఉపపురాణాలు, వాటి భాష్యాలు, కామెంటరీస్, ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ ఫ్రమ్ దాట్. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ వచ్చింది వేదాలు. వేదాలు ఎవరు రాశారు? వేదాలు? వేదవ్యాస. వేదాలను ఎవ్వరూ రాయలేదు. ఓకే, వేదాల్ని అపౌరుషేయ అన్నారు. అంటే నో పురుష, నోబడి హాస్ రిటన్ దట్. ఇట్ హాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ది మౌత్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. వ్యాసుడికి వేదవ్యాస అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే హీ డివైడెడ్ ది వేదాస్.
అంటే అన్ని కలర్ బీడ్స్ అన్ని ఒక దాంట్లో ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం ఈ బీడ్స్ గేమ్ ఇస్తుంటాం పిల్లలకి, యు సెపరేట్ ఆల్ ది బీడ్స్. ఓకే, సో అలాగా వేదవ్యాసుడు ఏం చేశాడంటే, ఇప్పుడు కర్మకాండ అవన్నీ ఒక చోట, స్తోత్రాలన్నీ ఒకటి కింద. ఇఫ్ యు సీ సామవేదం, ఎప్పుడైనా సామవేదం విన్నారా? అది చాలా రాగయుక్తంగా వెళ్తుంది, మ్యూజికల్ లెటర్స్, మ్యూజికల్ హిమ్స్. సో అలాగే హీ డివైడెడ్ ది వేదాస్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫార్ ది పీపుల్ ఆఫ్ కలియుగ టు యాక్సెస్. దట్స్ వై హీస్ కాల్డ్ వేదవ్యాస్. ఓకే, బట్ వేదాలు అన్నవి nobody wrote. It's always there eternally. Just like the Lord is eternal, Vedas are also eternal, and it has come from the mouth of the Supreme Lord. వీటిల్ని శృతులు అన్నారు. సో శృతి గీతాలని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ శృతులన్నీ కలిసి ఏంటి అంటే ద ఫార్మ్ ఏ పర్సనాలిటీ. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ అండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ పర్సన్. మనం కృష్ణుడి డిజపిరెన్స్ కూడా చూస్తే లాస్ట్ లో జర వస్తాడు కదా, బాణం వేస్తాడు. కృష్ణ ఇస్ సెట్టింగ్ దేర్, కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు, చుట్టూ శంఖ చక్ర గదా పద్మాలు, పర్సనాలిటీస్ ఆర్ స్టాండింగ్ దేర్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద పిక్చర్. Yeah. Can you see this? ఓకే, ఆ చుట్టూ నలుగురు ఉన్నారు కదా కృష్ణుడి చుట్టూ. ఈ కింద ఉన్నది హంటర్, యు ఫర్గెట్ హిమ్. సో శంఖ చక్ర గదా పద్మ. ఓకే, ది పర్సనాలిటీస్ ఆర్ సరౌండింగ్ కృష్ణ. ఓకే, సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ పర్సనాలిటీ. మన రామాయణం కనుక చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది, శంఖ చక్రాలే ఎవరు? ఆదిశేషుడు లక్ష్మణుడైతే శంఖ చక్రాలే భరత శత్రుఘ్నుడి కింద వచ్చారు, బికాస్ దే ఆర్ పర్సనాలిటీస్. ఓకే, సో ద పర్సనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో అలాగా శృతులన్నీ కూడా ఒక పర్సనాలిటీ కింద దే ఆర్ ప్రేజింగ్ ద లార్డ్. ఆ ప్రేజింగ్ ద లార్డ్ లో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే శృతుల్లో లేనిది ఇంకెక్కడా లేదు. సో దే గివ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వర్సెస్ ప్రేజింగ్ ద లార్డ్, అండ్ ఫైనలీ దే సే, నాకు ఇంతే కెపాసిటీ ఉంది నేను డిస్క్రైబ్ చేయడానికి. యు ఆర్ అన్లిమిటెడ్. ఓన్లీ యూ కెన్ కంప్లీట్ గ్లోరిఫికేషన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. వి ఫెయిల్ టు కంప్లీట్లీ గ్లోరిఫై యూ. శృతులు చెప్తాయి. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ శృతులన్నీ ఏంటంటే, అబ్బా ఇంత అందమైన వాడ భగవంతుడు అంటే మనకి అసలు గాయత్రి గారా, షీ వాజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దిస్ బ్రహ్మజ్యోతి అండ్ ఆల్. ఓకే, సో కానీ శృతులు ఏం చేశాయి అంటే, ఇంత బ్యూటిఫుల్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పి దే ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ ద లార్డ్, అండ్ దే ఆల్ వాంటెడ్ టు పార్టిసిపేట్. దే వాంటెడ్ ఏమంటారు, ఆలింగనం ఫ్రమ్ ద లార్డ్. సో వాళ్ళందరూ గోపికల కింద వచ్చారు. రామావతారంలో ఋషులందరూ రాముణ్ణి చూసి, అబ్బా ఇతని ఆలింగనం కావాలి కదా అని వాళ్ళందరూ గోపికల్లో వచ్చారు. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, లార్డ్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ that Vedas are getting attracted to the personal form of the Lord. Everywhere Prabhupada tries to emphasize the difference between the Brahman concept and the Bhagavan concept. The Bhagavan personality concept of the Lord is so sweet that everybody gets. Okay. So when we know all this about the Supreme Lord, then it becomes easy for us to surrender unto Him. Right? So now I know to whom I have to surrender, how much I can surrender. Okay. So the more we get knowledge about Krishna, so much we will surrender into. As we surrender, ఏమవుతుంది అంటే, he will bring out all this information. యాక్చువల్లీ ఒక్కసారి కృష్ణ అనగానే కృష్ణుడు టిక్ పెట్టేసుకున్నాడండి మనం పేరు పక్కన. ఓకే, అన్ని కొట్టేశాడు యాక్చువల్లీ. కానీ యాజ్ వి సరెండర్ ద కోటా గెట్స్ రిలీజ్డ్. This is the promise Krishna gives.
ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చతుశ్లోకి భగవద్గీత చూసాం. వి స్పోక్ అబౌట్ 3 కాన్సెప్ట్స్: సంబంధ, అభిధేయ అండ్ ప్రయోజనం. సంబంధ అంటే వాట్ ఈస్ ది సంబంధ, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ది సుప్రీం లార్డ్. ఏంటండి మనకి భగవంతుడికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? Master and servant. వి ఆర్ ది అంశ ఆఫ్ ది లార్డ్. మమైవ అంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతని. జీవులందరూ కూడా నా యొక్క అంశాలు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ. అంటే మనం కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశం. వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది సుప్రీం లార్డ్. సో హిస్ కంప్లీట్ హోల్, మనం అందులో ఒక మైన్యూట్ పార్టికల్. ఓకే, ఇది మనం ఒక మెటీరియల్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ హోల్ అండ్ పార్ట్ ఇస్. అయితే మనం వెంటనే డౌట్ రావచ్చు, అయితే అన్ని జీవరాశులు కలిపితే కృష్ణుడు హోల్ అవుతాడా? అన్ని తీసేస్తే దర్ ఇస్ నో కృష్ణ? దట్ ఈస్ నాట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ కృష్ణ. మనకి ఈశోపనిషత్తులో ఫస్ట్ శ్లోకం వస్తుంది. అన్ని అంటే కృష్ణుడి దగ్గర మ్యాథమెటిక్స్, సైన్స్, ఫిజిక్స్, లాస్ అన్ని కూడా ఫెయిల్ అవుతాయి, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ మ్యాన్ మేడ్. సో కృష్ణుడి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, విన్నారా శ్లోకం? పూర్ణమద పూర్ణమిదం. కృష్ణుడు పూర్ణం. ఆ పూర్ణం నుంచి పూర్ణం తీసేసాం అనుకోండి, మిగిలేదేంటి? పూర్ణం. Purna. పూర్ణం నుంచి పూర్ణం తీసేసిన మిగిలేది పూర్ణం. సో సమస్త జీవరాశులు అంశాలే అయినా అన్ని జీవరాశుల్ని పక్కన పెట్టినా అక్కడ పూర్ణం కృష్ణుడు ఉంటాడు. సో హీస్ నాట్ మేడప్ ఆఫ్ జీవాస్. ఇంకా అర్థమవుతుందా? సో వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సో వీఆర్ ఆల్ ఎటర్నల్లీ హిస్ సర్వెంట్. హీ ఈస్ ది ఎటర్నల్ మాస్టర్ అండ్ వీఆర్ ఎటర్నల్లీ ది సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది సంబంధ. అండ్ వాట్ ఈస్ ది అభిధేయ? అభిధేయ అంటే ఏంటండి? ప్రాసెస్. నేను యాక్చువల్లీ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్, యూ హ్యావ్ 1 week టైమ్. సో ఒక్కసారి మనం క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఇఫ్ యూ కెన్ బ్రష్ అప్ ద ఎర్లియర్ థింగ్స్, వీ కెన్ సేవ్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ అభిధేయ? అభిధేయ అంటే ఏంటండి? ప్రాసెస్. ద ప్రాసెస్ బై విచ్ వి ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ వి రియలైజ్ అవర్ సంబంధం. వాట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్? ఎవరికైనా గుర్తుందా? హౌ డు వి ఫైండ్ అవుట్? By serving. By Shravanam and Kirtan. Okay, by hearing about the Lord, by glorifying the Lord, by remembering the Lord, by doing Navavidha Bhakti. So by Bhakti is the process to realize our relationship with the Lord. And what is Prayojana? Prayojana ante the result of following a process. అంతే కదా, ఒక రిజల్ట్ వస్తేనే కదా ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. నేను మీకు లాస్ట్ టైం ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ డిఫరెంట్ యోగాస్. కర్మయోగంలో ప్రాసెస్ ఏంటి, గోల్ ఏంటి? జ్ఞాన యోగంలో ప్రాసెస్ ఏంటి, గోల్ ఏంటి? ధ్యాన యోగంలో ప్రాసెస్ ఏంటి, గోల్ ఏంటి? భక్తి యోగంలో ప్రాసెస్ ఏంటి, గోల్ ఏంటి? వి హావ్ డన్ దట్, రైట్? సో ఇన్ Yeah. భక్తి యోగ ద ప్రాసెస్ అండ్ ది గోల్ వి రీచ్ బోత్ ఆర్ భక్తి ఓన్లీ. ఆఫ్టర్ వి రీచ్ అవర్ గోల్ ఏంటి అంటే టు అగైన్ గ్లోరిఫై ద లార్డ్. మనకి మీరందరూ రామ్దాస్ సినిమా చూసారా అండి? రామ్దాస్ సినిమాలో లాస్ట్ లో విష్ణుమూర్తి అడుగుతున్నారు, వైకుంఠం తీసుకెళ్తాను. అంటే అది ఆథెంటిసిటీ నాకు తెలీదు, బట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ది కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మీకు గుర్తుందా? వైకుంఠంకి రండి, తీసుకెళ్తాను రామదాసు రా అంటున్నాడు రామ్. అయితే రామదాస్ అడుగుతున్నాడు, మరి అక్కడ కీర్తన అవి ఉంటాయా, పాటలు పాడుకోవచ్చా మీ గురించి? అక్కడ వాటన్నిటి అవసరం లేదు అంటున్నాడు. అయితే నేను రాను స్వామి అంటు, నేను ఇక్కడే ఉంది. It is Bhakta. Bhakta always wants to glorify. Actually, that is not true, because in Vaikuntha, continuous glorification of the Lord is done. ఎక్కడ
గ్లోరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ డన్, దట్ ఈస్ వైకుంఠ. తేడా అర్థమవుతుంది మనకి. ఓకే, నారదుడు వెళ్ళి అడుగుతున్నాడు కృష్ణుని, కృష్ణ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు, వైకుంఠంలోనా, యోగి హృదయంలోనా, ఎక్కడ ఉంటావు, హౌ డు వి ఫైండ్ అవుట్ యూ? సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నాహం తిష్టామి వైకుంఠే, నేను వైకుంఠంలో లేను. నా యోగి హృదయేషు, యోగి హృదయంలో కూడా లేను. మరి ఎక్కడున్నా స్వామి? ఎత్ర గాయంతి మద్భక్తాః తత్ర తిష్టామి నారద. నా భక్తులు ఎక్కడైతే నా గానం చేస్తున్నారో నేను అక్కడ ఉంటాను. కృష్ణుడు ఎక్కడుంటే అదే వైకుంఠం. అదే డిఫరెన్స్. అర్థమవుతుంది. సో ద గోల్ ఈజ్ ఆల్సో సేవ ఆఫ్ ద లార్డ్. భక్తి అంటే నేను మీకు చెప్పాను, ద యునిక్ డెఫినేషన్ విచ్ Prabhupada has given is bhakti means it is not devotion, but it is devotional service. సేవ లేదే భక్తి అనేది లేదు. ఓకే, సో ఎవరైతే విల్ జస్ట్ సీ 10 and 11 అండి. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. సో ఎవరైతే ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతితో, అంటే మన 4 reasons చూసాం లాస్ట్ టైం, వై వి ప్రే టు ద లార్డ్, యాజ్ అన్ ఆబ్లిగేషన్, ఆర్ వి వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్, or we are scared of the Lord, or we go out of love. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎవరైతే ప్రీతిపూర్వకంగా నాకు భక్తియుత సేవ చేస్తున్నాడో దదామి బుద్ధియోగంతం, వాడికి నేను ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్తాను, బుద్ధిని ఇస్తాను. ఎందుకు కావాలి బుద్ధి? ఏన మాం ఉపయాంతి, యూజింగ్ దాట్ హీ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. ఓకే, అది 10th శ్లోకం. నెక్స్ట్ 11th కూడా దాని కంటిన్యూషన్. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్తః జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషామేవానుకంపార్థం, టు షో దెమ్ స్పెషల్ మర్సీ, అహం అజ్ఞానజం తమః, నేను వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని నశింపచేసి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానం అనే దీపాన్ని వెలిగిస్తాను. వి రిమెంబర్, వి అండర్స్టూడ్ వై వి వాంట్ లైట్. లైట్ ఎందుకు ఉండాలి? టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. సత్యం తెలుసుకోవాలంటే వెలుతురు ఉండాలి. వెలుతురు లేకపోతే చీకట్లో సత్యం తెలుసుకోవడం అవ్వదు. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. సో చీకటి అంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానంతో మనకి తెలియదు. పావును చూసి తాడు అనుకోవచ్చు, తాడుని చూసి పావు అనుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది వచ్చిందో, దెన్ we will be able to see things as they are. Oh, the body is perishable, the soul is imperishable. So we can see, oh, I'm a driver of this vehicle. I'm not the vehicle. So ఇదంతా కూడా జ్ఞానం. Who has to give? The Lord says, ఎవరైతే, ఇంకోటి he's talking about అనన్య డివోటీస్ అండి, అంటే ప్యూర్ డివోటీస్. ఆ డివోటీస్ ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే, నేను లేకపోతే వాళ్ళకి దే ఫీల్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ఫిష్ అవుట్ ఆఫ్ ది వాటర్. మనకి ఐ టోల్డ్ యు ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్, మనందరికీ ఏంటి అంటే, వి వాంట్ కృష్ణ, వి వాంట్ సో మెనీ థింగ్స్, వి వాంట్ కృష్ణ ఆల్సో. అంతేనండి, వి వాంట్ సో మెనీ థింగ్స్, చాలా కావాలి. కృష్ణ నువ్వు కూడా కావాలి నాకు, డోంట్ ఫీల్, ఐ వాంట్ యూ ఆల్సో. బట్ ఎక్స్క్లూజివ్ డివోషన్ ఏంటి అంటే, వి వాంట్ ఓన్లీ కృష్ణ, నథింగ్ ఎల్స్. లైక్ అర్జున చూస్, మహాభారతంలో మీకు తెలుసా ఈ ఘటన? దుర్యోధనుడు అర్జునుడు ఇద్దరు వెళ్తున్నారు కృష్ణుడి సహాయం కోసం. సో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నా మొత్తం నారాయణ సేన ఒకవైపు, నేను ఒకవైపు. అయితే నేను కానీ ఏ ఆయుధం కూడా ముట్టుకోను, నేను యుద్ధం చేయను. యూ కెన్ చూస్. అర్జున సేస్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ యూ. నువ్వు నా వైపు ఉంటే చాలు, నువ్వు ఆయుధం కూడా ఎత్తక్కర్లేదు.
దాట్ ఇస్ అనన్య డివోషన్. అన్యం ఇంకేది అక్కర్లేదు, నా కృష్ణుడు ఉంటే చాలు అని. అలాంటి వాళ్ళు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఐ ప్రొటెక్ట్ వాట్ దే హ్యావ్ అండ్ ఐ సప్లై వాట్ దే ల్యాక్. ఇంత బ్యూటిఫుల్ ప్రామిస్ ఎవ్వరూ చేయరండి. నోబడి విల్ డూ దట్. నా భక్తులకి వాళ్ళకు ఉన్నది నేను రక్షించి, లేనిది నేను సప్లై చేస్తాను, యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను అంటే అది. చాలా మంది నేను అంటూ ఉంటారు యోగక్షేమాలు నేను చూసుకుంటాను, బట్ నోబడి ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ టేకింగ్ అవర్ యోగక్షేమ అదర్ దాన్ ది లార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ is 12 to 18. I think we should see ఈ సెక్షన్ లో అర్జున ఈజ్ యాక్సెప్టింగ్. కృష్ణ ఇంతవరకు కృష్ణుడు ఐఎమ్ ది సుప్రీం అని చెప్తున్నాడు. అర్జున విల్ సీ వాట్ అర్జున ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ కృష్ణ. మనం ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళు చెప్తే మన అన్నిటికీ ప్రూఫ్ కావాలి. ఎవరు చెప్పారు. ఓకే, సో అర్జున సింగ్ వర్స్ 12 and 13. అర్జున సెడ్ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవమజం విభుం ఆహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. అర్జున సెడ్, you are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me. అవును కృష్ణ, నువ్వు యు ఆర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు కంట్రోలర్, నువ్వు అన్బోర్న్, నువ్వు ఎటర్నల్. ఇది మనం వెంటనే అనొచ్చు, అర్జునుడు కృష్ణుడికి ఫ్రెండ్ కదా, మన పిల్లల్ని మన వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు పొగుడుకుంటాం కదా. మన ఫ్రెండ్ అని పొగుడతాం, మన పిల్లల్ని పొగుడతాం, మన అమ్మ నాన్నని పొగుడతాం. సో వేరే వాళ్ళు పొగుడుతున్నారు లేదా, ఇట్ మ్యాటర్స్. సో మనం అనుకోవచ్చు అర్జునుడు కృష్ణుడు ఫ్రెండ్స్ కదా, అర్జునుడు అలాగే చెప్తాడు. సో అర్జున సేయింగ్ నో, గ్రేట్ సేజెస్ లైక్ నారద, వ్యాస, అసిత, దేవల, everybody has certified that. Certified what? That you are the supreme personality of Godhead. Okay, I saw one reel by Amrendra Das. So he was saying, మన భాగవతంలో చూస్తే Lord Shiva says Krishna is the supreme. Okay, మన రుద్రగీత తీసుకున్నా, మోహిని అవతారం దగ్గర తీసుకున్నా, ఎక్కడ we have many references where Lord Shiva says Krishna, you are the supreme. Then we have Brahma saying that Krishna, you are the supreme. Okay. Then we have Indra saying that Krishna, you are the supreme. Then we have great sages saying Krishna, you are the supreme. And we have many verses where Krishna is saying, I am the supreme. So మనకి ఎక్కడ డిస్క్రిపెన్సీ ఎక్కడ ఉంది? Everybody has said he is the supreme. Krishna is also saying I am the supreme. The devotees are saying, the sages are saying, the scriptures are saying, Lord Shiva is saying, Lord Brahma is saying. So there is no discrepancy at all. అదే అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అందరూ చెప్తున్నారు, నువ్వు కూడా ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ రివీల్డ్ దట్ ట్రూత్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు మీ. 14. ఓ కృష్ణ, ఐ టోటలీ యాక్సెప్ట్ as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. Indeed, you alone know yourself by your own internal potency. O Supreme Person, origin of all, Lord of all beings, God of gods, Lord of the universe. సో ఇక్కడ ప్రోబాబ్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఎవరి గురించన్నా మనకి డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకోండి, ఎవరిని అడగచ్చు? ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ గురించి మీకు డీటెయిల్స్ కావాలనుకోండి, నన్ను వచ్చి అడిగితే నేను పెద్ద డీటెయిల్స్ చెప్పలేను.
నేను చెప్పగలిగిన డీటెయిల్స్ వల్ల ఓకే హీస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, కొంచెం ఏదో న్యూస్ చూసి నాకు అతను ఏదో తెలుసు. బట్ ఐ వాంట్ ది కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ టు whom should I, anybody in fact want to know about a person, know the truth about a person, you have to approach Him directly. Autobiography. him directly or the persons who are very close to him. అంతే కదా, వాళ్ళ అమ్మో నాన్నో చెల్లో, దే విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ యూ ది ఫ్యాక్ట్స్. యూ కెనాట్ సే నేను ఇక్కడి నుంచి నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అంటే అది సత్యం అయిపోతుంది. సో మనకి కృష్ణుడి గురించి ఎవరు కరెక్ట్ గా చెప్పగలరు? స్క్రిప్చర్స్. స్క్రిప్చర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ us. The great sages will be able to tell us. The devotees will be able to tell us. So if you want to know about Krishna, don't go to some XYZ. Approach the person who is dearer to Krishna, like the devotees of Krishna. Then they will be able to give you all the facts. Like Arjuna is now revealing everything about Krishna, and he's supporting his statements by saying that all the great sages also have accepted. You also are proclaiming that now. Okay. Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. ఇప్పుడు అర్జునుడికి కృష్ణుడు ప్రూవ్ చేసుకోక, అర్జున ఇస్ ఆల్రెడీ ఏ డివోటీ ఆఫ్ ద లార్డ్. In fact, Arjuna is the eternal devotee of Lord Krishna. He doesn't have to, and Krishna doesn't have to prove. In fact, Krishna doesn't have to prove to anyone, especially to the atheists. మనం చెప్తూ ఉంటాం, కృష్ణ నువ్వు దేవుడు అయితే ఇది ప్రూవ్ చేయ. ఎందుకు ప్రూవ్ చేయాలి? He has the least necessity to prove what he is to people like us. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కృష్ణ నువ్వు విశ్వం అంతా ఉన్నావు కదా, can you show me that opulence? Why is he asking? For people like us. ఎందుకంటే మనకి we want to know, we want proof. అంత ప్రూఫ్ ఇచ్చినా కూడా దుర్యోధన could not accept Krishna as the supreme lord. నువ్వు ఎంత ప్రూఫ్ చేసే కొద్దీ దుర్యోధన నువ్వు అక్కడ మాయ చేస్తున్నావు ఇక్కడ మాయ చేస్తున్నావు అంటున్నాడే కానీ నువ్వు దేవాది దేవుడు అని ఒప్పుకోవట్లేదు. ధృతరాష్ట్రుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు కానీ దుర్యోధనుడు ఒప్పుకోవట్లేదు. అర్థమవుతుందా? సో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ us, to prove the people in general, or ఎవరైతే సీరియస్లీ ఇంక్విజిటివ్ ఉన్నారో, so for their sake, Arjuna is asking Krishna, can you show me your opulence? I want to see your విభూతి అంటారు. అందుకని ఈ చాప్టర్ పేరు ఏంటండి? విభూతి యోగం. విభూతి అంటే మీనింగ్ తెలుసా ఎవరికైనా? విభూతి అంటే మనం విభూతి పెట్టుకుంటూ ఉంటాం శివుడు. విభూతి అంటే Knowledge. Yeah. Knowledge. Ash. విభూతి అంటే Ash. ఐశ్వర్యం. Aishwarya. Okay. ఐశ్వర్యం. కృష్ణ నీ విభూతులు చూపించు. ఐ వాంట్ టు సీ. ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ ఆప్యులెన్స్. విభూతి అంటే ఆప్యులెన్స్. సో ఐశ్వర్య ప్రదాత ఎవరు? శివుడు. Mhm. ఐశ్వర్యం కావాలంటే శివుడు ఇవ్వగలడు. విభూతి అంటే అదే ఐశ్వర్యం. ముక్తి కావాలంటే ఎవరు ఇవ్వగలరు? ముకుందుడు. ముకుందుడు ఒక్కడే ఇవ్వగలడు. ఐశ్వర్యం కావాలంటే ఎవరైనా ఇస్తారు, అంటే శివుడు ఇస్తాడు, లక్ష్మీదేవి ఇస్తుంది, కుబేరుడు ఇస్తాడు. ముక్తి కావాలి అంటే మాత్రం ముకుందుడు ఒక్కడే అని ఎవరు చెప్పారు? శివుడు చెప్పాడు. పార్వతీదేవి చెప్తున్నాడు ముక్తి కావాలంటే ముకుందుని అడగాలి. సో ఇక్కడ కృష్ణ అర్జునుడు ఏమని చెప్తున్నాడు? దివ్యాహి ఆత్మ విభూతయ వక్తుమర్హసి అశేషేణ. అశేషేణ అంటే కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా నాకు మీ ఐశ్వర్యం గురించి చెప్పు కృష్ణ అంటున్నాడు. ఓకే. ఓ కృష్ణ, ఓ సుప్రీం మిస్టిక్, హౌ షెల్ ఐ కాన్స్టెంట్లీ థింక్ ఆఫ్ యూ అండ్ హౌ షెల్ ఐ నో యూ? ఇన్ వాట్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆర్ యూ టు బి రిమెంబర్డ్? ఓ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. క్వశ్చన్ ఇంకొంచెం క్లియర్ గా అడుగుతున్నాను అర్జున్.
ఎందుకు why I want to know the opulences is because you're there everywhere, but how am I to identify that? Because you are saying ప్రతి చోట కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎవరైతే నన్ను సతతం నిత్యము స్మరిస్తున్నారు. నిత్యము నేను స్మరించాలంటే ఎలా? ఎందుకంటే నిత్యం నేను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాను, అనేక విషయాలు చూస్తున్నాను, నేను అనేక విషయాలకి ఆకర్షితుడైపోతున్నాను, నేను ఐమ్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో హౌ డు ఐ నో యూ? హౌ డు ఐ రిమెంబర్ యూ? Is there a way that I see something and I can remember you? So can you explain? Can you please? ఎక్కడ ఎలా హౌ ఏది చూస్తే నేను నిన్ను గుర్తుకు తెచ్చుకోగలను? I can feel you. Can you please show all those opulences అని అడుగుతున్నాడు. ఓ జనార్దన, again, please describe in detail the mystic power of your opulences. I'm never satiated in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. ఏమంటున్నాడు? డీటెయిల్ గా చెప్పు కృష్ణ. ఏంటి? ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది. కాన్వర్సేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి? ఒక కురుక్షేత్రం. యుద్ధ భూమిలో జరుగుతుంది. అర్జునుడు ఏమని చెప్తున్నాడు? ఇంకా కబులు చెప్పు అంటున్నాడు. ఏమండి, చుట్టూ సో మెనీ ఎనిమీస్. ఇటుపక్క 7 అక్షౌహిణులు ఉంటే అటు 11 అక్షౌహిణుల సైన్యం ఉంది. ఎవ్రీబడి ఇస్ చార్జ్డ్ టు ఫైట్. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అర్జున టైం ఉండదు అని గంటేయకు కృష్ణ, నెట్టేయకు. ఐ వాంట్ టు హియర్ మోర్ అబౌట్. దాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఇంకోటి, నీ టాపిక్స్ ఏంటంటే వినే కొద్దీ ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది నాకు. ఐఎమ్ నాట్, ఇంకా చాలే అని అనిపించట్లేదు. సో నాకు ఈ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ యువర్ అపీరెన్సెస్. శ్రీ భగవాన్ వాచ. The Supreme Personality of Godhead said, yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, for my opulence is limitless. సో నువ్వేమో చెప్పమని అడుగుతున్నావు, అదేమో అనంతం. యుద్ధ భూమి కాదు ఇప్పుడు, కృష్ణుడు అదే అంటున్నాడు. ఓకే, లిమిటెడ్ గా చెప్తాను. నువ్వు అడిగావు, ఇంత ప్రేమగా అడుగుతున్నావు, నేను చెప్తాను. ఎందుకు అంటే అనంతం ఉంది. మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నాం కదా, అనంత శేషుడు సృష్టి ఆది నుంచి ఇవాల్టి వరకు కృష్ణుని స్తోత్రం చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఇంతవరకు హీ హాస్ నాట్ రిపీటెడ్ ది గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో గ్లోరీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ ఆర్ సో అన్లిమిటెడ్. ఈవెన్ కృష్ణ సేస్, I cannot explain all this. I will tell, but I'll tell you the prominent things in which you will be able to remember me. Aham atma gudakesh sarvabhutaashayasthitah aham adishya madhyam cha bhutanamanta eva cha. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఐ ఆమ్ ద సూపర్ సోల్. ప్రతి ఒక్కడిలోనూ పరమాత్మ ఉన్నాడు. ఆ పరమాత్మ నేను. ఇది కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే మన వే ఆఫ్ డీలింగ్ లైఫ్ మారిపోతుందండి. సపోజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ. If I remember that there is a super soul inside my heart watching me, not only that, there is a super soul inside your heart watching you also. Now I want to hate you, then I know the super soul is watching. I want to trouble you, I know the super soul is watching. ఇంకా రాధేశ్యామ్ ప్రభు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఎవడైనా ఒక పిల్లవాడు మనల్ని అల్లరి పెడుతున్నాడు అనుకోండి. అల్లరి పెడుతుంటే చిన్నపిల్లాడు రాయి చెప్తున్నాడు, ఏదో చేస్తున్నాడు. ఏంటంటే వాడు కనిపించాడు అనుకోండి, ఒంటరిగా కనిపిస్తే ఏం చేస్తాం? చేసావంటే ఈసారి నాతో అయిపోతావు నువ్వు. అదే ఆ పిల్లాడు వాళ్ళ నాన్నతో కనిపించాడు అనుకోండి, మన వాళ్ళు ఏమని చెప్తాం? చూడు బాబు, అలా చేయకూడదమ్మా. ఓకే, ఎందుకని? ఆ పిల్లాడికి వాళ్ళ నాన్న తోడున్నాడు, నువ్వు కొడితే వాడు 2 కొడతాడు. కరెక్ట్. సో వీ అండర్స్టాండ్ దట్ ఓ హీ హాజ్ ఎ ప్రొటెక్టర్. నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి లేదు వాడితో.
వాడు కూడా అలాగే చూస్తాడు. నేను మా నాన్నతో ఉన్నాను అంటే నన్ను ఏం అనడానికి లేదు వాడు. విల్ బి వెరీ కాషియస్. సో ఇఫ్ ఓన్లీ వీ కెన్ రిమెంబర్ ద సూపర్ సోల్ ఈస్ విదిన్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అకంపెనీయింగ్. అది ఒకసారి ఐ జస్ట్ ట్రైడ్ అండి, పిచ్చెక్కిపోయింది నాకు యాక్చువల్లీ ఆ రోజు. ఐ కుడెంట్ ప్రొసీడ్ ఎనీథింగ్ ఫర్దర్. I tried to remember, my God, there is a super soul observing here. There's a super soul observing here. I talk to my children, I talk to my husband, I talk to others. I really, I don't know how our devotee is able to, deal things. That's why devotees are very peaceful. They don't lose their temper because they always understand the Lord is watching. He is Sukrudam. He is inside the heart. So what is Krishna saying? I am the super soul seated in the hearts of all living entities. సో బాడీ ఈజ్ అ వెహికల్, మనం డ్రైవర్, కానీ మనం అలోన్ కాదు. We have our Supreme Father always with us. In fact, he is the connection between us and the body. మనం ఆత్మ ప్రాపర్టీస్ మనం డిస్కస్ చేసిన సెకండ్ చాప్టర్ లో. ఓకే, యూ ఆల్ రెడ్. గుర్తుందా? ద సోల్ కెన్ నెవర్ బి కట్ ఇన్ టు పీసెస్. ఇట్ కెనాట్ బి, అంటే నయనం చిందంతి శస్త్రాన్ని, నయనం దహతి పావక, గాలి ఎండిపోనివ్వదు, నీరు తడపజాలదు, అగ్ని కాల్చేయదు. Then how is this Atma getting mixed with the body? It doesn't mix with anything. Then why are we feeling that I'm the body, I'm the body, I'm the body, when I'm not the body? What is that connection? ఆత్మ ఇంత ఉందండి, చిన్నగా ఉంది. ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ది సోల్ తెలుసా మీకు? కేశాగ్రశత భాగస్య, టిప్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ని 100 పార్ట్స్ చేసి మళ్ళీ ఒక్కొక్క పార్ట్ ని ఇంకా 100 పార్ట్స్ చేస్తే దట్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది సోల్. దట్ ఈస్ మీ. కానీ నేనేం చేస్తున్నాను? వెన్ ఐఎమ్ గెట్ అన్ ఎలిఫెంట్ బాడీ, ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ హ్యూజ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇన్ అన్ యాంట్స్ బాడీ, ఐ ఫీల్ ఐమ్ వెరీ మైన్యూట్. మేము ఇక్కడ చూస్తుంటాం ఇండియాలో, ట్రక్ తోలుతుంటే వాడు చాలా గర్వంగా ఉంటుంది. వాడు ట్రక్ తోలుతుంటాడు, చిన్న బళ్ళన్నీ వాడు అస్సలు పట్టించుకోడు, వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు దూరిపోతుంటాడు ఇక్కడ. అదే వాడు గౌడన్లో పెట్టేసి సైకిల్ ఎక్కి వెళ్తున్నాడు అనుకోండి ఇంటికి, నోరు మూసుకొని రూల్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యి కామ్గా వెళ్తుంటాడు. సో హీ ఐడెంటిఫైస్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ది వెహికల్ హీ ఇస్ డ్రైవింగ్. సో మనం కూడా అంతే. సో వై ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఫీల్ దట్? ద కనెక్షన్ ఈస్ ద సూపర్ సోల్. హీ ఈస్ విత్ అస్. హీ మేక్స్ అస్ భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాని మయయా. ఈశ్వర సర్వభూతాన్ని హృదేశ అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని. అన్నిట్లో ఒక మెషిన్ లా, అంటే ఆ మెషిన్ తో మనం ఐడెంటిఫై అయ్యేలాగా ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే ది పరమాత్మ. అండ్ హూ ఇస్ దట్ సూపర్ సోల్? కృష్ణ సెస్, ఐ am the super soul. ఓకే, ఒక్కసారి ప్లీజ్ ట్రై టు కాంటెంప్లేట్ అబౌట్ ద లార్డ్ ఆల్వేస్ బీయింగ్ విత్ అస్. ఓకేనా అండి? సో ప్లీజ్ రీడ్ ది వర్సెస్, రీడ్ ది పర్పట్స్. Prabhupada has written beautiful purports for all these verses. Okay, we have solid 1 week time to continue the verses, but I will greatly appreciate if you can just go through the verses which we complete every week. Okay, Nanda? Okay. Okay, Let's Andy. stop here. Yeah. So next week we will see the different opulences, the prominent opulences which Krishna is going to talk about himself. Okay, They want to talk about himself. himself. Okay. Okay, the Okay. opulences Krishna is going to talk about himself. Okay. Any other doubts or something to be discussed? Otherwise, we'll meet next week. Okay. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Namaha. As you all read, the sessions will become more interactive. Yeah. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి సింగిల్ సైడ్, ఇట్ విల్ బి అంటే మీకే బోర్ కొడుతుంది. when you participate, it will be nice actually. Okay, it will be encouraging me also. Okay, so please read. We can discuss so many
wonderful things about the Supreme Lord. Okay, akka. Thank you. ఓకే అండి. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై, శ్రీమద్ భగవద్గీత కీ జై, Thank you. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.